गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अज आप जी क्लास लगान लगे है वो हैगी है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडरिंग जिन्ने भी अपने पंजाब के एग्जाम्स होंगे ने या होर कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स होंगे ने, इस टॉपिक के विचों एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पेपर 5 भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो क्विकली आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स नूं अज कवर करांगे ते अपने मिनिमम 5 मार्क्स जिहड़े ने पेपर दे विचों पक्के करांगे। सो वन बाय वन आप स्लाइड के थ्रू चलते हैं जी। सब तो पहला एक ब्रीफ हिस्टरी, कंप्यूटर कदों स्टार्ट होया, किवें स्टार्ट होया। सो चार्ल्स बैबेज इनू मन्निया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑलमोस्ट सबनों आजकल ये चीज़ पता होंगी है, बट चार्ल्स बैबेज ने जिहड़ा फर्स्ट अपना डिवाइस बनाया सीगा दैट वाज डिफरेंस इंजन। ये उत्ते क्वेश्चन पेपर च बन सकता है। सो इस चीज़ नू जरूर नोट डाउन करियो। देन जेड़ा उन्हें सेकंड डिवाइस बनाया सीगा, ये डिफरेंस इंजन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होया, फेमस नहीं होया, बट देन उन्हें जेड़ा सेकंड डिवाइस बनाया सीगा दैट वाज एनालिटिकल इंजन 1837 दे विच। ये बहुत फेमस होया सीगा ते इनू ही मन्निया जाता है कि फर्स्ट डिवाइस मैकेनिकल कंप्यूटर जेड़ा अपना डिवाइस किया गया सीगा, बनाया गया सीगा। सो इन्हां दी डेट्स नाम जरूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर दे विच रिपीट होए ने लास्ट ईयर भी। देन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एलन ट्यूरिंग। सबनों इहदा नाम याद होंदा, कोई ज़्यादा नवी चीज़ नहीं हैगी इहदे विच। एनिएक बहुत बार रिपीट होया, इहदी फुल फॉर्म इलैक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ध्यान रखना हैगा पेपर दे विच थोड़ा जा चेंज करके ही वो क्वेश्चन के जिहड़े ऑप्शंस होंगे उन्होंने चेंज करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर कंप्लीटेड इन 1945 बाय दीज टू पर्सन्स। तो ये नाम याद रखने ने। परम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। आजकल जिन्ने भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उन्होंने सबनों इसका नाम याद होंदा हैगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट की हैगा कि इस टाइम के उत्ते इंडिया का किहड़ा सब तो ज़्यादा सुपर कंप्यूटर जिहड़ा हैगा फर्स्ट नंबर ते इंडिया दे विच किहड़ा हैगा, तो वो हैगा परम सिद्धि AI। इहदा जिहड़ा वर्ल्ड दे विच रैंक हैगा दैट इज 63 ते जिहड़ा फर्स्ट नंबर ते हैगा वर्ल्ड दे विच वो हैगा फुगाकू, जापान दा। कंप्यूटर्स दी जिहड़ी स्पीड हुंदी हैगी है तुसीं देख सकदे हो। सुपर कंप्यूटर्स दी जिहड़ी आपां कहने हैं ना कि ये तेज हैगा या ये स्लो हैगा, सो वो नापी जाती है उन्हां दी स्पीड दे नाल, किन्नियां इंस्ट्रक्शनस वो एक सेकंड दे विच प्रोसेस कर सकते हैं। सो जेड़ा फुगाकू हैगा वो 442 पेटाफ्लॉप्स एक इंस्ट्रक्शंस नू मेजर करने की यूनिट हैगी है, या ऐ कह लो कि स्पीड नापन की यूनिट आप पंजाबी भाषा च कहिए। तो तुसी ये फिगर्स याद रखनियां ने, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ जस्ट एक टर्म हैगी है CDEC। बहुत बच्चों ने ये चीज़ सुनी भी होगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये अपनी इंडिया की अथॉरिटी हैगी है, या कह लो कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, जिहड़ी कि कंप्यूटिंग विच जिन्नियां भी एडवांस चीज़ां आंदियां ने, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो नेटवर्किंग रिगार्डिंग है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर बनाने के रिगार्डिंग हैगा। सो ये जिहड़ी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हैगी है ये उसने नाल डील करती है, तो यही उहदे विच सब तो ज़्यादा अपना जिहड़ा योगदान दिंदी हैगी है। देन क्विकली आप जनरेशनस करांगे। जनरेशनस बहुत इंपॉर्टेंट ने जी, एक क्वेश्चन मिनिमम जनरेशनस दे विचों बनता है। सो इंपॉर्टेंट जी आप इहदे विच देखिए। सो फर्स्ट जनरेशन दे विच जे मैं कहां तो तुसीं याद की रखना हैगा वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन जिहड़ी सीगी वो वैक्यूम ट्यूब ते बेस सीगी। कुछ उहदे इंपॉर्टेंट जिहड़े उस टाइम के उत्ते कंप्यूटर सीगे फर्स्ट जनरेशन दे, उन्हां दे नाम ये जरूर एक बार अखां दे मूलों कढ लियो पेपर तो पहला। मशीन कोड यूज हुंदा सी जी। मशीन कोड की हुंदा हैगा बाइनरी लैंग्वेज कह दिंदे आपां, 0-1 वाली जिहड़ी लैंग्वेज हुंदी है उहनूं आपां मशीन लैंग्वेज कह दिंदे हैगे आ। बैच प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा है ते उहनूं आपां किवें यूज करदे आ वो लेटर ऑन स्लाइड्स दे विच आएगा, बट ऑपरेटिंग बैच प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम ते यूज हुंदा सीगा फर्स्ट जनरेशन दे विच। ठीक, ते ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स ने, ये पॉजिटिव
साइन मतलब ਉਹਦੇ प्लस पॉइंट्स ने, नेगेटिव साइन मतलब उन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ने उस टाइम के उत्ते। सो उस टाइम के उत्ते बहुत छोटी मैमरी हुंदी सीगी, फर्स्ट जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत घट डेटा स्टोर कर सकते ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ that was transistors। ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर्स ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮਰੀਜ਼। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर्स ਕਰਕੇ। ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। थर्ड जनरेशन was based upon integrated circuits। सो ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर, ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ ਜਸਟ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕਿਟਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ ਆਈਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਆਈਸੀ। ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਊਸ ਐਂਡ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਸ ਐਂਡ ਕੀਬੋਰਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਵਧਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੋ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣਾ 1965 to 71 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, CPU ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯੈਸ, ਨੋ, ਟਰੂ, ਫਾਲਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ GUI,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये की हुंदा हैगा, जिस तरह हुण मैं इस बोर्ड ਨੂੰ यूज कर रहा स्मार्ट बोर्ड ਨੂੰ, तो स्मार्ट बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਂजेस ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਜੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਸਟ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਲਡਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ CUI, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਨਲੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆਈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस C++, ਜਾਵਾ, C#, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 01 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਚਿਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਸੀ Intel 4004 ਚਿਪ, that was the first microprocessor developed in 1971। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ। ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਨੇ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੈਕਸਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ Amazon ਐਲੈਕਸਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Siri ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਪਲ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਬੇਸਡ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 10 ਮਿਲੀਅਨ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, 80s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ ਦੀ ਚਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ A14 ਬਾਇਓਨਿਕ ਚਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 14.3 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇसी ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਇਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।